सायेश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान सच्चे बाबा जी की जय। साईराम रंगनाथ। साईराम अंकल, साईराम। Sairam brothers. So other day we spoke till Rama. Dasharatha deciding that he will finally consult. He is not getting a child, so he has to do something. Here we saw last time. Now years passed. Dasharatha realized that he got Kaikeyi, he got Kausalya, nothing happened. Then he married Sumitra. So again, to remind you, unlike his forefathers, unlike his forefather Dilipa, he did not go and ask Vasishtha. He married Sumitra, and then he saw beautiful Kaikeyi. Then his desire rose, and then he married even Kaika, but nothing happened. So years passed. The king and queens crossed the bounds of youth and middle age and approached the realm of old age, but there was no sign of a son. అయినా కూడా వాళ్ళకి లేదు. Why? మనందరికీ తెలుసు, because it is the curse or the effect of ఎందుకు రావణుడు ప్రే చేసిండు ఏమని, ఈ దశరథుడికి కొడుకులు పుట్టొద్దు, సంతానం ఉండొద్దు అని. సో దానివల్ల ఆయనకి సంతానం పుట్టట్లేదు. ఇది వశిష్ఠుని ఆయన అడగలేదు. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎండ్ ఏజ్, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఓల్డ్ ఏజ్లోకి వచ్చిండు. ఎండ్ ఆఫ్ ఈ విరిలిటీ ఉండే ఏజ్కి అయిపోతుండే కాబట్టి భయపడి ఆయన ఓల్డ్ ఏజ్కి ఓల్డ్ ఏజ్ ఆ ప్రారంభంలో ఉన్నప్పుడు భయపడి దెన్ okay, so then he approached. Finally, at last, unable to resolve the problem, they rose heavily dejected and decided to consult the family preceptor Vasishtha. Appudu, when they realized that they are on the entering of the old age, finally they decided that they will go and ask Vasishtha. Till then, Vasishtha was available to them, but yet for some reason they did not approach. Mostly because Dasharatha did not want that to happen. So at break of dawn, Vasishtha was invited to grant his presence. Many Pandits, counselors were also called for consultation. So look at the way Swami writes. King placed before them the problem of finding a successor to rule the vast realm between the two seas, imperial domain under the sway of Raghu dynasty. Overcome by despair, Dasharatha prayed to elders in a plaintive terms of beneficial suggestions. Vasishtha dwelt long in thought. Finally, he opened his eyes and spoke. King, you need not grieve thus. Ayodhya will not be rendered masterless. She will not suffer widowhood. This domain will be gay, happy, and prosperous in unbroken festivity, evergreen festivities. She will be the guardian of right living. And he says, I will not agree to raising a prince from other dynasty to Ayodhya's throne. The grace of God is a gift inscrutable. The vow of righteousness that you are fulfilling will surely bring you the supreme joy of having a son. Don't delay any further. Invite sage Rishashringa, the son of Vibandaka. Now look at the way Vasishtha is actually talking. Here, Dasharatha, Swami so beautifully writes, Dasharatha says, unlike King Dilipa, who went and prayed to Vasishtha alone, this time
Vasishtha was invited to grant his presence. Many pandits and counselors were also called for consultation. Look at the why is Swami writing this? ఇక్కడ దిలీపున్ దగ్గర what did Dilipa do? If you recollect, what did Dilipa do? Dilipa went and then he prayed to Vasishtha. Dilipa asked, at the sound of the chariot, see, look at this here. In fact, he drove the vehicle himself and reached the simple cottage of his beloved Guru. Dilipa went to Vasishtha and met him and sought the solution for his problem. Now, Swami is so subtly but beautifully indicating us that the change of time is such that here Vasishtha was invited. Dasharatha did not go. And along with Vasishtha, many pandits and counselors were also called for consultation. Why is it? Because that time Dilipa went only to meet Vasishtha. I mean, this is God writing. This is Rama himself writing. Why is Rama writing this? Why is Swami writing this? So is it indicating that the faith in Vasishtha for Dasharatha has gone down? Probably yes. It appears like that. Because you see, along with Vasishtha, many others and counselors were also invited for consultation. So it looks like Dasharatha is not having that much of faith right now in Vasishtha. Then he says, now what is the problem that king is placed? King is saying that he is not even saying that I don't have son. Look at the way Swami writes. The king placed before them the problem of finding a successor to rule the vast realm between the two seas. He's not saying I am not having a son. He's saying there should be a successor to rule after me. Suggest me something. Essentially saying it may not be possible now for me to get a son. No, suggest some way of getting a successor. Should I adopt someone? That is essentially, indirectly he's saying. Overcome by despair, Dasharatha prayed to the elders in plaintive terms for beneficial step. ఇప్పుడు దశరథ ఈస్ ప్రేయింగ్. టిల్ నౌ హీ వాజ్, స్వామి బ్యూటిఫుల్గా మహాభారత స్టోరీలో కూడా చెప్తారు, అది ద్రౌపది వస్త్రాపహరణప్పుడు ఆమె చీర పట్టుకున్నంత కాలము కృష్ణుని ఎంత పిలిచినారో, ఎప్పుడైతే చీర వదిలేసిందో అప్పుడు కుప్పలుగా చీర ప్రవహించింది. సో ఇప్పటి వరకు దశరథ వాజ్ ట్రయింగ్ ఆల్ ద రెమెడీస్. రైట్ నౌ హీ గేవ్ అప్. లావక్కింత లేదు ధైర్యం విలోలంబై ప్రాణములు టావులు తప్పని మూర్ఛ వచ్చి తన ఉండస్సని క్షమంబయ్యడి నీవే తప్ప ఇతప్పరం బెరుగా. దశరథ ప్రే టు ఎల్డర్స్ ఇన్ ప్లెయింటివ్ టర్మ్స్ ఫర్ బెనిఫిషియల్ సజెషన్. నౌ హీ గేవ్ అప్. అండ్ నౌ హూ కమ్స్? లుక్ ఎట్ ద గ్రేట్. అంటే వై స్వామి రైటింగ్ దిస్? ఈ సెయింగ్ వశిష్ఠ అది మనసులో పెట్టుకోలే. అక్కడ దిలీపుడు వచ్చి ఈయన అడిగిండు, ఇక్కడ నేను పిలిపించింది వశిష్ఠుని. వశిష్ఠ ఒక్కనే కాకుండా వశిష్ఠుడు చుట్టూ ఎంతో మంది పండిట్ని కౌన్సిలర్ని కూడా పిలిపించింది. అంటే వశిష్ఠ నీకు తెలియకపోవచ్చు, వాళ్ళకి తెలుసు అని ఇండైరెక్ట్గా చెప్పడమే కాదు. దాంట్లో అప్పుడు వశిష్ఠుడు పిలిపించి వాట్ ఈజ్ ఈ సెయింగ్? వశిష్ఠుని పిలిపించి he said I want to, he did not ask, unlike Dilipa he did not pray to Vasishtha, but he placed before them the problem. కానీ వాటన్నిటిని పట్టించుకోకుండా వశిష్ఠుడు ఆలోచించి then he dwelled long in thought. Finally he opened his eyes and spoke, King, you need not grieve thus. Look at the beauty of Swami's writing. Say, don't even worry. What is the worry? The problem of finding a successor to rule the vast realm. Ayodhya will not be rendered masterless. She will not suffer widowhood. This domain will be gay, happy and prosperous, unbroken festivity and festunary. She will be the guardian of right living, reverberating with music and joy. I will not agree of raising a prince from some other dynasty to Ayodhya's throne. This is the first time you are hearing, first time in entire Ramakatha Rasavahini till now, you hear Vasishtha's likes and dislikes. This is the first statement. What is Vasishtha saying? See, why is Vasishtha so incumbent, so strong on this particular point?
బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ దిస్ రీజన్ స్వామి ఎర్లియర్ సేస్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ దిస్ ఈ రీజన్ కోసము వశిష్ఠుడు ఆ యొక్క దశరథుని యొక్క కుటుంబంలో ఆ దశరథుని యొక్క లైన్లో ఆయన గురువుగా చేరండి. ఇప్పుడు దానికే దశరథుని యొక్క అజ్ఞానంతో, దశరథుని యొక్క తెలిసి తెలియని తనంతో, దశరథు యొక్క బాధతోని ఏ రీజన్ కోసం ఆ వశిష్ఠుడు వచ్చిండో ఆ రీజన్నే ఇప్పుడు దశరథుడు కాకుండా అంటే తెలిసి తెలియని తనంతో కాకుండా చేస్తాడు. అందుకని నౌ దిస్ ద ఫస్ట్ టైం వశిష్ఠ ఇస్ పుట్టింగ్ డౌన్ హిస్ ఫుట్. ఐ విల్ నాట్ అగ్రీ టు రేజింగ్ ఏ ప్రిన్స్ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ డైనాసిటీ టు అయోధ్యాస్ థ్రోన్. The grace of God is a gift inscrutable. And he says, the vow of righteousness that you are fulfilling will surely bring you the supreme joy of having a son. Don't delay any further. Now, what is the vow of righteousness that you are fulfilling? He is ruling very well. Except for few flaws that we are finding, Dasharatha is a great ruler. So for that righteousness, said, you will surely have a great son. Then now he says, invite says Rishyashringa, son of Vibhandaka, and perform the sacred sacrifice prescribed for those who want to beget a son with him as the high priest. Make all necessary ceremonial ritual arrangement for the sacrifice forthwith. Your desire will be achieved without fail. Look at the suggestion that Vasishtha gave. This suggestion was equally applicable when Dasharatha had even one wife. This suggestion was equally applicable when Dasharatha had two wives. Now, this suggestion was equally applicable even after Dasharatha marrying Kaikeyi. But Dasharatha took so much of time to approach Vasishtha because he is kind of bound by his likes and dislikes. Swami is building up the character of Dasharatha. Dasharatha is someone who is bound by attachment, who has little reduced faith in Vasishtha. Now, who is more concerned about his problem? Even he says the king plays with the problem is finding a successor to the role. He is not really bothered that he does not have a son. What he is saying is, there is no one to rule this kingdom, and that is the righteousness that Vasishtha is talking. Vow of righteousness that you are fulfilling. That is the righteousness that Vasishtha is referring to. So he is very attached to the kingdom. He is very attached. He has that deep sense of attachment to beauty. Little reduced faith in saints and sages. That is the character of Dasharatha right now we are seeing. And now he says, invite Rishyashringa, son of Vibhandaka. Swami does not explain why Rishyashringa, but at one point of time, Swami says Rishyashringa was and ikkada gaadu. Then one of our brother was saying, also tell us tidbits about what Swami told apart from Ramakatani. So one Swami had said that Rishyashringa was so pure that he did not have even at any point of time, he has not lost control over his thought about other sex, about women. So he is so controlled in his thought. Rishyashringa చిన్నప్పటి నుంచి ఒక గార్డియన్ ఆయన ఋషిశృంగ ఎట్లా పెంచబడతాడంటే వై సత్సాయి సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి సో గుడ్. అంటే ఇట్ యాక్చువల్లీ మెనీ డోంట్ రియలైజ్. బట్ ఋష్యశృంగుడు చిన్నప్పటి నుంచి he is brought up among saints, among sages, in a forest, basically with his father. ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి ఒక దాదాపు యుక్త వయసు అయ్యేంత వరకు స్త్రీ అనేటువంటి స్పీషీస్ వాళ్ళు ఉంటారని కూడా తెలియదు. ఆ తర్వాత స్త్రీని అంటే దేవతల ఇంటర్వెన్షన్తో స్త్రీని కలుసుకొని అప్పుడు ఆమె పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు హీఈస్ లివింగ్ దట్ లైఫ్ ఆఫ్ ఏ హౌస్ హోల్డర్ ఈవెన్ దో హీ ఈజ్ ఏ అసెటిక్ బై నేచర్. అంటే అప్పటి వరకు హీ హాజ్ నెవర్ లాస్ట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ హిస్ థాట్. ఎసెన్షియలీ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ సత్సాయి సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, స్వామి పెట్టిన హాస్టల్స్ కానివ్వండి, స్వామి పెట్టిన ఈ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, స్వామి సెయింగ్ సెపరేటింగ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, హీ ఈజ్ ఎసెన్షియలీ క్రియేటింగ్ పీపుల్ ఆఫ్ దట్ క్యాలిబర్. ఆఫ్టర్ యూ క్రాస్ సర్టన్ ఏజ్, ఆఫ్టర్ యువర్ స్వామి చెప్తారు కదా, ఒక కొమ్మకి ఒక చిన్న చెట్టుకి ఫెన్స్ పెట్టకపోతే అది చిన్న చెట్టును ఆకులు ఆ చిన్న చెట్టుని మేకలు తర్వాత ఆవులు తినేస్తాయి, ఆ ఆకుల్ని అవి తినేస్తాయి, గాలికి ఆ చెట్టు కొట్టుకుపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని అట్లా కాకుండా ఆ ఒక ఫెన్స్ పెట్టి చెట్టు పెరిగిన తర్వాత దానికి అదే చెట్టు 100 మేకలకు 10-20 ఆవులకు నీడనిస్తుంది. సో ఆ విధంగా పెంచేటువంటి విధానమే ఈ సత్సాయి సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. మెనీ డోంట్ రియలైజ్, అండ్ దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఋష్యశృంగ.
So Swami చెప్తూ Swami spoke about Rishyasringa, and then Swami says, I am also bringing up all of మిమ్మల్ని కూడా ఈ విధంగానే పెంచుతున్నాను అని అన్నారు స్వామి. See, that is the greatness of the sage Rishyasringa. So Rishyasringa was invited. The queens listened to these reassuring words spoken so emphatically by Vasishtha. Look at Swami Raj, spoken so emphatically, because he says, I will not agree to raising a prince. This is the first time Vasishtha is putting down his foot and says, you do not know, Dasharatha, what you are getting into. They were filled with Ananda. The bud of hope bloomed in their hearts and they retired into their apartments paying earnestly. Now look at again the character. Why is Swami writing this? King now Dasharatha is searching among his entourage for the most appropriate emissary to send invite to Rishyasringa to imperial capital. Dasharatha himself is not going. No, he is searching for the most appropriate emissary to be sent to Rishyasringa, because for whatever reason, I do not know, but for whatever reason, Dasharatha has decided that he will not go, but he will send someone appropriate person. Right? If you want to meet a very learned man, you have to send an appropriate person. Anna uddesham gavachu. Lekapothe Dasharatha felt maybe he is a too big a king to go gavachu. Whatever. Swami doesn't clarify, but Swami is very nicely indicating. Now finally he is finding his old friend Romapada. Anga state యొక్క ఈయన బిడ్డనే ఇన్ఫాక్ట్ ఋష్యశృంగుడు పెళ్లి చేసుకుంటాడు. ఆ రోమపాదుని పంపిస్తాడు ఋష్యశృంగుని కలవమని. సో మీన్ వైల్ arrangements for the sacrifice were made on the bank of sacred river Sarayu. Attractive sacrificial altars were constructed. Now, as anticipated, the great Rishyasringa entered the city of Ayodhya with his consort Shanta, to the great delight of all. Emperor Dasharatha welcomed the sage at the main palace gate and ceremonially washed his feet. That is the humility of Dasharatha. He placed on his own head a few drops of water sanctified by the sage's feet, and then fell at Vasishtha's feet and prayed to him to inquire from Rishyasringa the proper procedure for contemplated sacrifice. This is the first time you are seeing Swami telling us, and then fell at Vasishtha's feet. This is the first time you are seeing Swami telling us that, or all of us are seeing that Swami is telling us that Dasharatha fell at Vasishtha's feet. Why? Because Vasishtha, he realized it is Vasishtha's advice, it is Vasishtha's insistence that prevented him from adopting someone. It is Vasishtha's advice that made him invite Rishyasringa. It is Vasishtha's advice that Rishyasringa finally entered into the kingdom, entered into the main palace gate. అక్కడ వశిష్ఠుని పాదాల మీద పడి అప్పుడు ఋష్యశృంగుని ఏం కావాలో అడగండి అని అడుగుతారు. అంటే ఋష్యశృంగుని డైరెక్ట్ అడిగేటువంటి ఇక్కడ కూడా Swami is saying he is not directly speaking to Rishyasringa. Rishyasringa asked the ministers and scholars to sit in an appointed order and direct the king to sit on his throne. Then he described ఇక్కడ వాళ్ళ స్థానంలో కూర్చోమని చెప్పి. It is very important. See, look at Rishyasringa also. He also doesn't want to break the protocol. He says, let everybody settle down. Only then he will speak. Then he described the various processes of the ceremony so that the court priests could understand, note them for their guidance. He gave them in detail. Everyone knew exactly what has to be done in sacrifice spot. The sage decided that the sacrifice should begin at the stroke of 7 the very next day. So next day 7 o'clock start ayindi. Rishyasringa with his consort Shanta entered the specially built altar hall with the king and queens, while Vedic chanting and music of bugle and trumpet clarinet went on. So Rishyasringa was installed as a Brahma. He is the chief organizer, and then the offerings were placed. It is very important that why is Swami giving us this entire? He is dedicating this much of real estate about this yajnam. It is essentially a science. That is what Swami is saying. This if you do it in particular way, if you do it with such a priest, if you do it in this order, if you even for listening as to how the yajna has to perform, danik kuda, if you sit in an appointed order, then
ఇట్ బేస్ ఈవెన్ రైట్ అంటే ఏ విధంగా చేయాలి అని వినడానికి దగ్గర నుంచి ఆ మీటింగ్ దగ్గర నుంచి చివరి మీటింగ్ వరకు సరైన పద్ధతిలో చేస్తే తప్పకుండా ఫలితం లభిస్తుంది అని ఇండైరెక్ట్గా స్వామి మనకి చెప్తుంది. And see, look at the offerings were placed and sacrificed sacred fire with prescribed formulae by Rishyasringa himself with scrupulous exactitude, deep devotion and faith. And look at this Swami's description. ఈ విధంగా స్క్రూపులస్ డివోషన్, ఫెయిత్, ఆ ఎగ్జాక్ట్నెస్ ఉంటే ఆటోమేటికలీ విల్ గెట్ రిజల్ట్. ఫ్రమ్ ద ఫైర్ దట్ వాస్ స్క్రిప్చురల్లీ ఫెడ్ దేర్ అరోజ్ బిఫోర్ ఆల్ ఐస్ ఎ డివైన్ పర్సన్ who shone with blinding splendor of a sudden stroke of lightning. ఆ దానిలోంచి ఒక అగ్నిలోంచి ఒక మహాపురుషుడు బయటకు వచ్చిండు. He held a bright vessel in his hands at this vast conclusion, including the priests were petrified with wonder. వాళ్ళందరూ oh my god and shock అయినారు. కానీ they were overwhelmed by the sudden onrush of bliss. And imagine ఆ అగ్నిగుండం నుంచి పత్తిలో అగ్నిగుండం జరుగుతుంది, దాంట్లోంచి ఒక పురుషుడు మహాపురుషుడు అగ్నిగుండం నుంచి లేచేసి ఎంత షాక్ అవుతారు అందరు. ఆ విధంగా అందరు షాక్ అయ్యారు. కానీ లుక్ స్వామి ఈస్ టెలింగ్ us how great is Rishyasringa. బట్ అందరూ షాక్ అయ్యారు. బట్ there is one person who was not even disturbed. Rishyasringa continued the formulae with undistributed equanimity as the text prescribed, offering oblations in the fire. And he is indirectly, Swami is telling us, రామాయణము రాయడానికి వాల్మీకి యొక్క ప్రతి అణువు రత్నాకరుని యొక్క అణువు చనిపోయి అది రామనామంతో వాల్మీకిగా తయారై వాల్మీకిలోంచి పుట్టి, అంటే అణువు రామనామంతో తయారై ఆయన చివరికి వాల్మీకి నుంచి పుట్టి వాల్మీకిగా మారిన వ్యక్తికి ఆయన రామాయణం రాసేటువంటి అర్హత ఉంది. రాముడు పుట్టడానికి, భగవంతుడు రాముడు పుట్టడానికి యజ్ఞం చేసేటువంటి వ్యక్తి కూడా ఎంత గొప్పవాడంటే, ఆ నిప్పులోంచి ఆ అగ్నిదేవుడు సాక్షాత్ ఆ మహాపురుషుడు బయటకు వచ్చినా కూడా కంటి రెప్పకు కూడా కదల్చకుండా ఆయన యూజువల్గా ఆయన లెవెల్లో ఆయన ఎంత ఈక్వానిమిటీతోని పాయిస్తోని చేస్తున్నంటే ఆయన సెన్సెస్ మీద ఆయనకి ఎంత కంట్రోల్ ఉంటుంది, ఆయన ఎంత ఫోకస్డ్ పర్సన్ అయి ఉంటాడు, ఆయన యొక్క అటెన్షన్ ఎంత గొప్పదై ఉంటుంది. అటువంటి మహాపురుషుడు చేస్తున్నాడు. సో నౌ సడన్లీ ఏ వాయిస్ రెసొనేటెడ్ ఫ్రమ్ ద డోమ్ ఆఫ్ ద స్కై as the day of emergence. Ikkada, because Rishyasringa has not even paid attention, now suddenly a voice resonated. Appudu a voice vachindi. Appudu see, then Rishyasringa sat aghast and sought to listen to the message. Appudu Rishyasringa ఆగి ఓకే ఏదో చెప్తుంది నా కోసం, ఆయనకు అర్థమైంది నువ్వు ఆగలేదు కాబట్టి ఈ విధంగా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది అని. He says, Maharaja, accept this vessel and give sacred milk, putting in it in appropriate shares to your queens, the voice announced. Placing the vessel in the king's hands, the mysterious person who had emerged from the flames disappeared into them. A mysterious person ఏ విధంగా ఫ్లేమ్స్ నుంచి వచ్చిందో ఆయన డిసపియర్ అయిపోయింది. Now we all of us are beginning to wonder. We should wonder, అరే రావణాసునికి బ్రహ్మను అడిగిండు కదా రావణుడు, ఏమని అడిగిండు, దశరథునికి పుట్టొద్దు, సంతానం పుట్టొద్దు అని. కానీ అది దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ స్వామిస్ రైటింగ్. హౌ స్వామి ఈస్ సో బ్యూటిఫుల్లీ ఇండికేటింగ్ టు us. He says, what was the prayer of Ravana's prayer was, let no child be born from Dasharatha's loins. దశరథుని యొక్క మర్మాంగం నుంచి దాన్ని ఉపయోగించి ఏ యొక్క కుమారుడికి ఏ యొక్క సంతానము కలగొద్దు అని ఈ రావణుని ప్రేయర్. నరసింహస్వామి ఆయన్ని హిరణ్యకశిపుని ఎట్లా చంపుతాడు, రాత్రి కాదు పగలు కాదు, అది ఇల్లు కాదు బయట కాదు, అది ఆకాశం కాదు భూమి కాదు, ఆ గడప మీద కూర్చొని సంధ్యా సమయంలో ఇంటి బయట రెండింటి బయట మధ్యలో, అప్పుడు ఏ ఆయుధము అస్త్రశస్త్రం లేకుండా గోరు వేలతో చీల్చి చంపుతాడు. అంటే స్వామి చెప్తారు, గాడ్ హ్యాస్ సచ్ పవర్ఫుల్ న్యాక్ దట్ హీ విల్ ఫైండ్ ఎ వే త్రూ. ఇక్కడ వీడు రావణాసుడు కేవలం మర్మాంగంతోనే పిల్లలు పుడతారు అనేటువంటి ఆ చిన్న ఆలోచనతోని వాడు అడిగితే, నౌ అగ్నిదేవ himself
came down as this Mahapurusha and gave this pudding. Now this is not from the లయన్స్ ఆఫ్ దశరథ. ఇది దశరథుని యొక్క అంగం నుంచి, ఇది దశరథుని వల్ల కాదు ఈ సంతానం. ఇది అగ్నిదేవుడు ఇచ్చినటువంటి మహాప్రసాదం వల్ల, ఆ భగవంతుడు ఇచ్చిన మహాప్రసాదం వల్ల కాబట్టి ఆ యొక్క వరం అదే విధంగా ఉంది. బ్రహ్మ చెప్పింది కూడా అట్లే ఉంది, కానీ ఇక్కడ పిల్లలు మాత్రం పుడుతున్నారు. ద జాయ్ ఆఫ్ ప్రిన్సెస్ అండ్ పండిట్స్ విట్నెస్ ది గ్రేస్ manifestation you know bounds. ఇప్పుడు నౌ ద బర్త్ ఆఫ్ ద 4 sons of Dasharatha. Now this is a very important turning point in the entire story. So here says, look at the way Samrat, the queens finished their ceremonial bath and entered the palace shrine while the altar of family deity was there. Akkada Vasishtudu completed the worship of ceremony. The food payasam presented by the divine person was placed in 3 golden cups. Then Vasishta asked Dasharatha, called Dasharatha in and said, King, give these cups to your wives. First to Kausalya, next to Sumitra, and last to Kaika. Look at the order. King is very clear, Dasharatha. The king acted as ordered. The queens took the cups and fell at the feet of Vasishta and Dasharatha. Now this is the second time Swami is mentioning that. You look at how suddenly Vasishta has become important in Dasharatha's family. ఇప్పుడు వరకు అసలు వశిష్ఠుని పిలిచింది లేదు. వశిష్ఠుని పిలిచినప్పుడు కూడా 10 మందిని పిలిచిండు. ఇప్పుడు Vasishta is right now in the shrine, and he is distributing the payasam and is commanding Dasharatha, and now everyone is going to Vasishta. Given first to Kausalya, next to Sumitra, Kaikeyi, king acted as orders. The queens took the cups and fell at the feet of Vasishta and Dasharatha. Then Kausalya and Kaikeyi kept their cups safe in the shrine and went to their maids to dry their hair before attending. Meanwhile, Sumitra stepped onto the terrace and keeping her cup on the short parapet wall, dried her hair in the sun, illuminating all the time peculiar plight. ఇప్పుడు సుమిత్ర బయటకు వెళ్ళి ఆ ఎండలో తన వెంట్రుకలు ఆరబోర్చుకో ఒక్క ఆలోచన ఏంటిది, ఐఎమ్ ద సెకండ్ క్వీన్, నేను సెకండ్ రాణిని, నా కొడుకు పుడితే ఎల్డెస్ట్ వాళ్ళకి పుడితే ద సన్ ఆఫ్ ద ఎల్డెస్ట్ క్వీన్ విల్ అసెండ్ ద థ్రోన్ యాజ్ ఆఫ్ ద రైట్. The son of Kaika, the third queen, can ascend the throne according to the promise made by the king at the time of his marriage to her. But Sumitra wondered, what will happen to the son I would get? He will neither be here nor there. Why have a son at all? Okka thought. Now she's having that payasam in that presence. She had this thought. Telugulo Swami చెప్తారు. ఇన్ఫాక్ట్ అప్పుడు ఆమె అనుకుంటది, నా కొడుకు పుడితే సేవకుడే పుడతాడు, ఇంకెందుకు నా కొడుకు పుట్టేందుకు, పుడితే అటు పెద్దామె కొడుకు కన్నా సేవ చేయాలి, చిన్నామె కొడుకు కన్నా సేవ చేయాలి, నా కొడుకు సేవకుడే పుడతాడు అని ఆ ఆలోచన వచ్చిందో లేదో ఒక క్షణం వరకు వచ్చింది అంతే. ఇక్కడ ఆ ఆలోచన వచ్చిందో లేదో, determined to eat the contents, when lo and behold an eagle flew in and whisked it away, its beak far away. అప్పుడు ఒక గద్ద ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియదు, ఆ గద్ద ఆ బంగారు కప్పును తనుకొని వెళ్ళిపోయింది. అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఈగల్ కమింగ్ అండ్ టేకింగ్ అవే ఫుడ్ ఫ్రమ్ యువర్ హ్యాండ్? విచ్ ఇస్ హైలీ అన్లైక్లీ. ఇది కూడా గోల్డెన్ కప్, అది మహారాజులు ఉండేటువంటి ఆ కోట మీద. స్వామి చెప్తారు, ఇట్ సిమ్స్ దశరథస్ ఒక డిస్కోర్స్లో చెప్తారు, దశరథస్ ప్యాలెస్ హ్యాడ్ 13 floors. ఆ 13th floor మీద ఇది. సో అక్కడికి ఆ ఈగలు వచ్చింది, తీసుకెళ్ళింది. అయితే ఇక్కడ వరకే రాస్తారు స్వామి. కానీ ఇంకొక దగ్గర ఇఫ్ యూ గో టు హంపి, నియర్ హంపి, లిటిల్ 17 or 18 kilometers from Hampi, you have a hill called Anjanadri. ఈ హంపి is nothing but the earlier times of Kishkinda. Anjanadri is the hill on which Devi Anjani, the mother of Hanuman, was meditating. This is somewhere in the north of India in Ayodhya, and Anjani Devi was in the ఇప్పుడు current Hampi or Kishkinda in Karnataka, somewhere in the down south. ఆమె మెడిటేట్ చేస్తుంటే ఆమె ఏడుస్తుంది, ఎందుకు ఆమెకు సంతానం లేదు, కొడుకు కావాలి అని. ఇక్కడ సుమిత్రకు వచ్చిన ఆలోచన ఏంటిది, నా కనుక కొడుకు పుడితే వాడు కౌసల్య కొడుక్కి పెద్ద సేవకుడు అవుతాడు, ఈ కొడుకు ఏం సాధిస్తాడు అన్న ఆలోచన వచ్చింది అంతే. అక్కడ అంజనాద్రి మీద ఆ అంజనీ దేవి ప్రే చేస్తుంటే, దేర్ ఇఫ్ యు గో ఈవెన్ టుడే దే టెల్ us the lore,
అప్పుడు ఆ అంజలిదేవి పూజ చేసి ఒక ఆకాశంలోంచి ఒక బంగారి కప్పు ఆమె ఒడిలో పడింది. ఎక్కడి కప్పు ఇది? ఈ సుమిత్ర కప్పు. ఇక్కడ నుంచి ఆ గద్ద దాన్ని తన్నుకొని తీసుకెళ్ళి అక్కడ అంజనాద్రికి ఇచ్చింది. అంజనాద్రి ఆహా! ఇది భగవంతుడు ఇచ్చిన మహాప్రసాదం అని చెప్పి ఆ పాయసాన్ని ఆమె తాగింది. దాని కారణంగా ఈ ప్రపంచానికి తెలిసినటువంటి అతి గొప్ప సేవకుడు, మహాభక్తుడు హనుమంతుడు ఆమెకు పుట్టింది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై హనుమాన్ ఈస్ సో క్లోజ్ టు రామ. హీ ఈస్ బౌండ్ లైక్ ఎ ఓన్ బ్రదర్ టు రామ. ఇక్కడ సుమిత్ర అర్థం కాలేదు. అండ్ ఆల్సో రిమెంబర్, all this time we are seeing a divine hand that is running behind the scenes. Why should Dilipa come to Vasishtha right at that point of time when Nandini is returning? Why should a lion catch Nandini at that point of time? Why should this Kautsu, the student, come to court of Raghu and ask? Why should Aja and his wife Indumati walk just when Narada was walking up in the sky and the flower, she stopped exactly at the spot where flower had fallen on Indumati's head? Why should Dasharatha and Sumantra go to a picnic spot right at the spot where Kausalya's box got washed to the floor, to the shore? Why all this? How come too many coincidences? And right now this is another coincidence. ఇప్పుడు సుమిత్ర ఈజ్ నో షాక్. అరే ఏమైంది, ఎందుకు ఇట్లా అయింది అని. ఆమె వెళ్ళి కౌసల్యకి ఉన్ను కైకకి చెప్పింది, ఇట్లా అయిపోయింది నాది అని. అంటే వాళ్ళు అన్నారు బాధపడకు అని చెప్పి వాళ్ళకి తెలియక మనకు భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి కొన్ని ఎందుకు వస్తుందో వి విల్ నాట్ నో. మనకు తెలియక ఉన్న చిన్న మనసుతో ఆ విధంగా చేయడంతో దానికి పర్యవసనాలు వేరేలాగా ఉంటాయి. వాళ్ళకు తెలియక వాళ్ళ కప్పులోంచి హాఫ్ మంచితనంతో హాఫ్ కౌసల్య కప్పులోంచి హాఫ్ సుమిత్ర దాంట్లో పోసింది, కైక కప్పులోంచి హాఫ్ సుమిత్ర దాంట్లో పోసింది. ఇద్దరు పోయడం, ఆ కప్పులో పోయడంతో ఇప్పుడు 3 కప్పులలో పాయసం ఉంది. వాళ్ళు తలను ఆరబెట్టుకొని వచ్చిన తర్వాత వారికి ఋష్యశృంగుడు ఆశీర్వాదంతో Rishashinga pronounced his blessing as a scholar chanted auspicious. The queen then sipped sanctifying water and prostrated before the folder. They fell Rishashinga feet and proceeded. వాళ్ళు ఆ విధంగా ఆ పాయసాన్ని తాగి ముగ్గురు ఋష్యశృంగ వీళ్ళందరికీ నమస్కారం చేసి వెళ్ళిపోయింది. Time rolled by. News that the queens were pregnant, it fell. So the 10th month arrived on now Swami is writing, on the happy event watched over the queen's vision. Meanwhile, they came to know that Kausalya had labor pains. On the way to her palace, they learned that she had delivered a prince. So ikkada actually I had written in my that stories that I wrote, 108 stories. I had written this story about this midwife which Swami had very briefly mentioned in Trai. A midwife, there was only one midwife who was waiting in Kausalya's. There were 4 or 5 midwives were called to help Kausalya. కానీ వాళ్ళు ఏదో కారణం వల్ల బయటకు వెళ్ళినప్పుడు there was only one midwife that was waiting, attending Kausalya. ఆమెకు అంత త్వరగా కాదనుకున్నారు. మార్నింగ్ 4 o'clock, 4 I think, around 4:30 that time, bright moon in the sky. అప్పుడు సడన్ గా ఒక చల్ల గాలి వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది ఆమెకు. ఆ మిడ్ వైఫ్ కి వేదం వినబడుతుందంట. అండ్ అరే ఏమైంది, ఏమవుతుంది, ఇంత అద్భుతంగా నేచర్ ఎట్లా మారింది అని తిరిగేంత లోపలే కౌసల్య ముఖం వెలిగిపోతుందట. ఇట్లా అద్భుతంగా వెలిగిపోతుంది. చూస్తుంది ఆ మిడ్ వైఫ్ కిటికీ దగ్గర నుంచి చూస్తుంది. తిరిగి ఇటు చూస్తే కౌసల్య ముఖం అద్భుతంగా వెలుగుతుంది. ఎందుకు ఇంత వెలుతురు వస్తుంది అని ఆమె తిరిగి చూస్తే ఆకాశం నుంచి ఒక బంతి, ఒక బాల్ ఆఫ్ లైట్, ఇట్ జస్ట్ కమ్స్ అండ్ ఎంటర్స్ కౌసల్యాస్ వూమ్. ఈమె షాక్. ఈమె కౌసల్యం చూస్తుంది, కౌసల్య ఏమేమి చూస్తుంది, ఏమైంది అని చూస్తుంది. అప్పుడు సడన్ గా అంటే హాలుసినేషన్ అనుకుంటుంది ఈమె. ఆ కౌసల్యం అట్నే అనుకుంటుంది, ఏదో ఈ గర్భం దాల్చేలో అంటే సంతానం అయ్యేటప్పుడు హాలుసినేషన్ అనుకునేంతలో ఆ టైంలోనే ఆమెకు పురిటి నొప్పి వచ్చేసి అరే ఈమె హెల్ప్ చేసేంత లోపల బాబు బయటకు వస్తాడు. ఆ రామచంద్రుడు బాబు బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆ రాముని తీసుకొని పట్టుకున్నప్పుడు దిస్ మిడ్ వైఫ్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఏ డిసైపుల్ ఆఫ్ ఎ గ్రేట్, ఐ థింక్ మాతంగుని శిష్యురాలు ఎవరు. షీ వాజ్ ఎ గ్రేట్ డిసైపుల్ ఆఫ్ దిస్ సేజ్ మాతంగ. ఆమెకు ఎప్పుడు చెప్పేవాడు అన్నట్టు, నీకు ఒక టైంలో నువ్వు భగవంతుడి నీ చేతుల ద్వారా ఈ సృష్టిలోకి ఈ భూమి మీద అవతరిస్తాడు. ఆమె నా చేతులు దేవుడు పుడతాడు ఏంటి అని అనుకుంటుంది. దట్ డే వెన్ షీ టేక్స్ అవుట్ దట్ బాయ్ ఇన్ హర్ హ్యాండ్స్, షీ రియలైజెస్ ఆ బాయ్ ఇస్, ఆయన ఏడవట్లేదు, నవ్వుతున్నాడు. ఈమె గురించి ఎప్పుడో తెలిసినట్టు, ఈమెను ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నట్టు
ఆమెను చూసి నవ్వుతూ ఆమె దగ్గర చూసి నవ్వి ఆయన ఆ చిన్న బాబు చిన్న పిల్ల ఎట్లుంటారు అప్పుడే పుట్టినప్పుడు ఏడుస్తుంటారు కదా, ఈ పిల్లవాడు మాత్రం ఒక చెయ్యి ఎత్తి ఆమె నుంచి ఇట్లా 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 తాకిస్తాడు. అండ్ దెన్ షీ రియలైజెస్ the entire essence of Matanga's teaching, and she realized that God has taken a birth in the human form. ఆ పిల్లవాడిని అక్కనే పెట్టి she opens the door and she walks out. That is when here on the way to her they learned that she had delivered a prince, and other people come in and she goes out because she has realized the purpose of life. That is the first deliverance that Ramachandra gave to a midwife right at the time of his birth. So there were auspicious, I just told you, auspicious signs everywhere. The news, happy news filled itself was covered with green. Music filled the air and fragrant drops of rain. And within the next day, so on the next day, Kaika brought forth a son. Then ఆ తర్వాత సుమిత్రకి లేబర్ పెయిన్స్ వచ్చినాయి. ఇద్దరు పిల్లలు కవలలు. ఎందుకు కవలలు? Because Sumitra had taken one portion from Kausalya, one portion from Kaika. ఈ Kaika, Kausalya ఇద్దరు పోర్షన్స్ తీసుకోవడం వల్ల 2 ట్విన్స్ పుట్టింది. ఇప్పుడు ట్విన్స్ పుట్టిన తర్వాత అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు. Now we will stop here, ఎందుకంటే this is the next one is actually it's a very beautiful way of how naming is done. Ikkada there are some 2-3 other stories, so I'll tell you very brief. So it's that Vasishtha was asked what names he should be given. So he's pondering what name ఇవ్వాలి, ఏమి ఇవ్వాలి. స్వామి ఇక్కడ చాలా చిన్నగా రాస్తారు, బ్రీఫ్గా రాస్తారు. సో వశిష్ఠుడు ఆలోచిస్తున్నప్పుడు then he goes to see them for the first time. ఆయన వాళ్ళకి 21 రోజు పేరు పెట్టినప్పుడు, I think third or fourth day పుట్టినప్పుడు, third or fourth day ఆయన చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు he sees Rama, and Rama looks at him, it seems, and smiles. అప్పుడు then he hears that Om Namo Narayanaaya, and suddenly he hears that Om Namah Shivaya. ఆ మంత్రులు ఆయన మనసులో అట్లా స్ఫురిస్తాయి with special emphasis on Ra and Ma. And Vasishtha knows the answer. The name that he has to give is the ఓం నమో నారాయణాలలో రా లేకపోతే ఓం నమో నాయనాయ అవుతుంది. అంటే ఏ నారాయణ అయితే నువ్వు పూజిస్తున్నావో ఆయనకు అగైనిస్ట్ మీటింగ్ అయిపోతుంది. ఓం నమ శివాయ, ఆ మా లేకపోతే ఓం నశివాయ అవుతుంది. అంటే ఆ శివుడు నశించుగాక. అంటే కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్ మీనింగ్. ఇక్కడ మా లేకపోతే ఆపోజిట్ మీనింగ్, అక్కడ రా లేకపోతే ఆపోజిట్ మీనింగ్, ఇక్కడ మా లేకపోతే ఆపోజిట్ మీనింగ్. ఈ రా మా ఈ 2 పదం అంటే అటు అష్టాక్షరి మంత్రము, ఇటు పంచాక్షరి మంత్రం, వీటి రెండింటిని కలిపితే ఈ రామ అనేటువంటి పదం వశిష్ఠునికి అప్పుడు 3వ రోజు సాయంత్రము తట్టుది. దట్ ఈస్ హౌ ద నేమ్ ఆఫ్ Rama was conceived by Vasishtha. And Swami explains this. We will do tomorrow. We will my objective is, and because this is so detailed, I want to detail so that by end of our time we will do till Sitarama Kalyana. So brothers, this is the session for today. Any doubts, any questions, most welcome. సారామన్న, అది మిడ్ వైఫ్ గురించి కొంచెం మళ్ళీ చెప్తారా? అది ఎట్లా రియలైజేషన్ వచ్చింది ఆమెకి? సరే. So yes brother, so midwife is she was basically so there were 4 midwives that were brought in to help 4 queens, and they realized that all 4 of them are not having the same day, but they'll have on 4 different days అనిపించి 3 different days అనిపించి అప్పుడు 4 midwives are supposed to attend to Kausalya, but 3 of them go out and only 1 midwife, the oldest of them was remaining in the bedroom. అప్పుడు ఆమె కిటికీలోంచి చూస్తుంటది. అంటే కౌసల్య కూడా చాలా ఏం నొప్పులు ఉన్నప్పుడు కిటికీలోంచి చూస్తుంటది. ఆ సడన్ గా మూన్ చాలా బ్రైట్ గా అయిపోతాడు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి గాలి వస్తుంది, చక్కని గాలి, చిన్న చిన్న చినుకులు పడతాయి, వేదం వినబడతాయి, మీకు ఏమవుతుంది అని. ఆమె అటు తిరిగేంత లోపల కౌసల్య ముఖం దివ్యత్వంగా వెళ్ళిపోతుంది. ఏమవుతుందని చెప్పి తిరిగి అటు చూసేటప్పటికి ఒక గొప్ప కాంతి బాల్ ఆమె కౌసల్య గర్భంలోకి ఎంటర్ అయింది, ప్రసవించింది, అంటే ఆమె ప్రవేశించింది ఆ బాల్. ఏంటి ఇది, ఏమైతుంది ఆమె గుర్తుపట్టేంత లోపలనే దిస్ చైల్డ్ కమ్స్ అవుట్. అండ్ యాజ్ ద చైల్డ్ కమ్స్ అవుట్
this midwife holds him, and the child, instead of crying, is actually looking and smiling at her, and the child raises his hand and he touches the forehead of this midwife. This midwife was a disciple of a great, I think, Matanga. I'm not really sure of the sage. I'm assuming it to be Matanga. ఆ సేజ్ డిసైపుల్. ఆ సేజ్ ఎప్పటి నుంచో చెప్పేవాడు, ఈమె నీకు భగవంతుని చేతుల ద్వారా పుడతాడు, నేను ఆ చేతి ద్వారా భగవంతుడు పుట్టిందని అనుకుంటుంది ఆమె. ఆయన సేజ్ చెప్పినటువంటి ఎన్నో విషయాలకు ఆమెకు ఇప్పుడు అర్థం కాలేదు, ఏదో గొప్ప తత్వం చెప్తున్నా అనుకుంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే రామచంద్రుడు చెయ్యి ఆమె నుదుటి మీద తగిలిందో, then she understands the essence of all those teachings that he had heard from Matanga, and she realizes the purpose of this life. She just places, she bows to Rama, because like her there are thousands of people who will be redeemed from this life of this is cycle of life and death by this great personage Ramachandra అని చెప్పి ఆ పిల్లవానికి మొక్కి ఆమె బెడ్లో పెట్టి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద రియలైజేషన్ ఆఫ్ దట్ గ్రేట్ విజన్. వండర్ఫుల్ అన్న. ఇంకొకటి, ఇది హనుమంతుడు మదరు అంజనాదేవి అది మామూలుగా వానర డిసెంటా లేకపోతే మామూలు లేడీ, మామూలు మన మనిషి డిసెంట్? వానర. షీ అండ్ దే ఆర్ ఫ్రమ్ వానర క్లాన్. ఓకే. కేసరి అండ్ అంజనాదేవి. కేసరి వాజ్ వాసల్ కింగ్, దెన్ హి బికమ్స్ ఎ మినిస్టర్. దానికి ఒక అంజనాదేవికి ఒక బ్యాక్ స్టోరీ ఉంది యాక్చువల్లీ. షీఈస్ ఫ్రమ్ డిసెంట్ ఫ్రమ్ ఇంద్రలోక్. షీ ఈస్ ఎ డివోటీ ఆఫ్ లార్డ్ శివ. అట్లా షీ కమ్స్ అండ్ డస్ తపస్ ఫర్ శివ. అదే టైంకి ఇది అవుతుంది. అన్న చెప్పింది ఇక్కడ సింక్, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ యాడింగ్. అండ్ అన్న ఒక క్వశ్చన్ అన్న, ఇప్పుడు మన ఋష్యశృంగ గురించి చెప్పారు కదా, ఇన్ అదర్ రామాయణ సమ్వేర్ అంటే ఇట్స్ టోల్డ్ దశరథ అండ్ కౌసల్యకి ఒక డాటర్ శాంత అని పుడితే ఆమెని రోమపాద అడాప్ట్ చేసుకున్న తర్వాత శాంతాని ఋష్యశృంగ చేసుకున్నాడు. అండ్ ఇందులో కూడా స్వామి చెప్పాడు, ఋష్యశృంగ వచ్చేటప్పుడు శాంత పేరు కూడా మెన్షన్ చేశాడు స్వామి. కానీ ఈ ఋష్యశృంగ శాంత ఈజ్ షీ డాటర్ ఆర్ ఈజ్ షీ డాటర్ ఆఫ్ రోమపాద? నో, షీ ఈజ్ డాటర్ ఆఫ్ రోమపాద. ఇన్ఫాక్ట్ ఈ డౌట్ నాకు కూడా ఎవరో అడిగినప్పుడు, దెన్ ఐ హాడ్ ఈవెన్ రెఫర్డ్ వాల్మీకి, ఒరిజినల్ వాల్మీకి రామాయణ, అంటే ఐ మీన్ ద వాల్మీకి రామాయణ. దేర్ ఆల్సో వాల్మీకి వెరీ క్లియర్లీ సేస్ దట్ దశరథ హ్యాడ్ నో చిల్డ్రన్, నో ప్రొజెనీ. శాంత వాజ్ డాటర్ ఆఫ్ రోమపాద. ఇది మధ్యలో కౌలు సృష్టించింది. ఓన్లీ థింగ్, దశరథ వాజ్ వెరీ అటాచ్డ్ టు దిస్ గర్ల్ బికాస్ రోమపాద వాజ్ ఎ గ్రేట్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ దశరథ. సో నీకు పిల్లలు లేరు అంటే, సారీ, నా ఉద్దేశం దశరథునికి పిల్లలు లేరు, ఆయన ఫ్రెండ్కి పిల్లలు ఉన్నారు. సో షీ ఈజ్ ట్రీటెడ్ బై దశరథ యాజ్ హిజ్ ఓన్ డాటర్. ఓకే. ఆ కాంటెక్స్ట్ లో షీ బికమ్స్ డాటర్ ఆఫ్ దశరథ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఈవెన్ జస్ట్ మేబీ వీ మే నాట్ గెట్ అకేషన్, ఇప్పుడు అంజనీదేవి ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి, ఈవెన్ ద వే ఇన్ విచ్ Anjani or Hanuman's ending happens, Anjani Devi's ending happens, and Rama's ending is also beautiful. Swami says in a story where Anjani Devi had come all the way from Kishkinda after all the war, everything was over, and Ramagita is given to Hanuman. One day she comes to have Rama's darshan. She comes, it seems, on a scorpion, and Rama blesses her. And then she looks at Hanuman, and then because Hanuman is staying with Rama as a servant, and she hugs Hanuman, and she leaves. Hanuman కి అర్థం కాదు ఎందుకు ఇట్లా అవుతుంది అని. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నియర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్, అది నౌ ఇట్స్ ఎ వెరీ ఫేమస్ స్పాట్, పిల్గ్రిమేజ్ సెంటర్. అక్కడ షీ లీవ్స్ హర్ బాడీ, అండ్ దెన్ మెసేజ్ కమ్స్ టు Rama that Hanuman's mother left. సో అప్పుడు హనుమంతుని పిలిచి Rama says, go and attend to her ఫైనల్ రైట్స్. అయితే హనుమంతుడు వెళ్ళేటప్పుడు, దట్ ఈస్ ద టైం రామా కాల్స్ హిమ్ అండ్ హగ్స్ హిమ్. హనుమంతుడికి అర్థం కాదు ఎందుకు, అప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు అమ్మ హగ్ చేసింది, ఇప్పుడు ఈయన వెళ్ళేటప్పుడు రాముడు హగ్ చేస్తాడు. హీ డజంట్ అండర్స్టాండ్ వై దట్స్ హ్యాపెనింగ్. అండ్ హనుమాన్ గోస్ టు డూ ద ఫైనల్ రైట్స్ ఆఫ్ దిస్ లేడీ. ద రైట్స్ ఆర్ డన్, అండ్ యాజ్ పర్ ద కస్టమ్ హీ హెస్ టు విజిట్ హిమాలయాల్లో వాళ్ళ కష్టం ప్రకారం హిమాలయాలోకి వెళ్ళి ఒక ఋషికి తర్పణం ఇవ్వాలి. హిమాలయాలోకి వెళ్తాడు. దట్ ఈస్ వెన్ హీ గెట్స్ ద మెసేజ్ దట్ రామా హ్యాస్ ఫిజికల్లీ లెఫ్ట్ ద వరల్డ్.
ఏ కేవ్ లో అయితే కూర్చుంటాడో ఆ కేవ్ లో షాక్ తింటాడు. ఫస్ట్ టైం he is seeing a world that is without Rama, and that cage he sits and waits and prays. That is the place he stays forever. And because he realizes that Rama is not just the form, that Nama Mahimatoni, he realizes his own self and the Rama himself. This ఆమె అంజలిదేవి ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి I just shared it. అంకుల్ సారీ మీరు రైజ్ చేసింది. రంగనాథ్, అందరికీ సాయిరామ్, ఎక్సలెంట్, అందరికీ థ్యాంక్స్ ఫర్ అరేంజింగ్ దిస్. నాకు ఇప్పుడు నువ్వు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక కన్ఫ్యూజన్ వచ్చిందిరా నాకు. బహుశా అందరికి వచ్చింది, చెప్పలేదేమో. ఇప్పుడు ఒక రెఫరెన్స్ ఆల్రెడీ నాకు వాల్మీకి రామాయణం సినిమాలు ఒక 100 పుస్తకాలు, డ్రామాలు అన్ని చూసి ఒక తీరుగా ఉంది. ఇప్పుడు నువ్వు మా ఎందుకు వచ్చిందంటే అది టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ లాగా గనక అన్నిటికీ వర్తించింది, వాల్మీకి రామాయణానికి దేనికైనా. ఎప్పుడైతే నిన్న నువ్వు రాముడే పోయి కైకేయికి చెప్పిండు నన్ను నువ్వు అడవికి పంపించమని అని స్వామి రాసిన దానిలో డౌట్ లేదు. నేను ఎట్లా నా యొక్క ముందున్న నాలెడ్జ్ దీన్ని ఎలా అలవర్చుకోవాలి అంటే నాకు తెలిసిందల్లా కైకేయి అనేది ఇంతే. కానీ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు రాముడే పోయి చెప్పిండని స్వామి చెప్పడము, అది నాకు ఏ విధంగా ఉపయోగం అంటే హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంటెంప్లేట్ దట్ ఇన్ రామాయణం. Did I make sense? Yes, uncle. ఇప్పుడు రేపు పొద్దున ఇంకా 4-5 కొత్త కథలు చెప్తావు అనుకో, అంటే స్వామి రాసినవే, నాకు ఒక రెఫరెన్స్ ఉంది. అయితే దాన్ని ఇప్పుడు నువ్వు చెప్తున్నా కదా, ఏవైతే నాలెడ్జ్ బేసు, ఎక్కడైతే క్వాలిటీస్ గుణాలు ఉన్నాయి వాటికి సెల్యూట్. కానీ నాకు ఇప్పుడు రాముడు పోయి కైకేయికి చెప్పిందంటే అది ఎట్లా ఫిట్ నేను అలా ఓవర్లాప్ ఎలా చేసుకోవాలి నాకున్న నాలెడ్జ్కి అంటే దట్ ఈస్ అంటే there are two things here. One is, first, most of us look at the characters in a divine, in a life that is surrounding divine with our own judgment. Adi I think that judgment is what we should leave. Ippudu enni గ్రంథాలు రాసిన ఎంతమంది రాసినప్పుడు కైకేయిని ఒక చెడుగానే ప్రస్తావిస్తూ వచ్చింది. బట్ ద రియల్ రీజన్ దట్ ఈస్ నోన్ ఓన్లీ టు రామా హిమ్సెల్ఫ్. అప్పుడు మనం ఫస్ట్ థింగ్ ఒక భగవాన్ అంటే ఒక డివైన్ పర్సనాలిటీ ఉన్నప్పుడు ఆయన చుట్టూ చెడు జరుగుతుంది అంటే this will tell us that probably there is a reason why they're acting in that manner. Probably it is a special instruction to them. We never know. In fact, there is one story in which when Shatrugna was ruling, there were two people, there were two ministers who were always accusing Shatrugna of stealing away the legacy of father Dasharatha and the name of Ramachandra. They were always a pain point. They were అసలు చాలా ఇబ్బంది అయింది వాళ్ళతో. రాముడు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత రామ శత్రుఘ్న ఇంకా కారోనేషన్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ డే ఈజ్ ఆస్కింగ్ శత్రుఘ్న, గివ్ మీ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ నేమ్స్ హూ ఆర్ యాక్చువల్లీ ద ట్రబుల్ మేకర్స్ ఇన్ ద కోర్ట్. శత్రుఘ్నునికి ఏం చేయాలో ఆలోచించి వీళ్ళిద్దరి పేరు రాసే స్క్రోల్ తీసుకెళ్లి రామన్ చేతికి ఇవ్వడానికి వెళ్తాడు. అయితే ఆ వెళ్ళినప్పుడు రామ ఇస్ అలోన్ దట్ ఇట్ సీమ్స్ ఇన్ దట్ కోర్ట్, ఇన్ దట్ హాల్, అండ్ వెన్ హీ ఎంటర్స్, టు హిస్ షాక్, he sees those very two ministers who have been troubling him all the while standing there and talking to Rama. Now Sugriva has their names in the scroll, so Rama stretches the hand and he is holding the scroll. Now our man Shatrugna is shocked. Are endi idi ani ఎట్లా డీల్ చేస్తాడు? రాముడు దాన్ని ఓపెన్ చేసింది ఎంబరాసింగ్ ఉంటుంది, బట్ రామ డజంట్ ఓపెన్, ఈజ్ హోల్డింగ్ ఇట్. సో రాముడు వీళ్ళిద్దరికి చూస్తే వాళ్ళిద్దరు అప్పుడు ఏడుస్తూ చెప్తారు, రామచంద్ర మాకింకా ఈ రాజ్యం అవసరం లేదు, మేము మా ఆధ్యాత్మిక సాధన చేసుకోవడానికి మమ్మల్ని ప్లీజ్ ఇప్పుడైనా పర్మిషన్ ఇవ్వు రామా. నువ్వు వెళ్తున్నప్పుడు నువ్వు మాకు పర్సనల్గా చెప్పినావు, శత్రుఘ్నుడికి అమాయకుడు శత్రుఘ్నుడు, భరతుడు రాజ్యం నేను లేకుండా రాజ్యం చేయడు, శత్రుఘ్నుడి మీదనే భారం పడుతుంది, ఎప్పుడు మీరు ఆయన వెంటే ఉండి ఆయన ఎప్పుడు మీరు పొడుస్తూ ఉండాలి, ఆయనను ఎప్పుడు అలర్ట్గా పెట్టాలి, మీ మాటలు పరుషంగా ఉన్నా కూడా ఆయన మాత్రం అలర్ట్గా ఉండేటట్టు మీరు దాన్ని వాడుకోండి, ఇదే నాకు మీరు సేవ నాకు చేసే మీరు సేవ అని వాళ్ళిద్దరు చెప్పడంతో దే ఆర్ యాక్టింగ్ లైక్ దిస్. Shatrugna realized that, oh my God, all this time these two were only acting on Rama's command. They were not doing things on their own. And చెప్పి Shatrugna is very embarrassed that he gave the names. Raman Navi, without opening the scroll, he just gives back the scroll to Shatrugna. And then those two people with lot of devotion pray to Rama and then they leave. So point ante, that is a point that we will never know why someone is acting in such a manner in divine
presence. There might be a reason. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రావణ్ణి కూడా రావణ బ్రహ్మ అంటాము, నవకోటి శివాలయాల్లో పూజలు చేసే అతను అంటాం. ఆ విధంగా నాకెవరు దుర్మార్గం సిచ్యువేషన్స్ వాళ్ళని దుర్మార్గం చేసినాయా, లేక ఇంటర్ప్రిటేషన్ వాళ్ళకి క్యారెక్టర్స్ కి అట్లా వచ్చినాయా అని. సరే, ఎనీవే ఐ గాట్ యువర్ పాయింట్. ఆశ్చర్యం ఏమంటే నాకు ఇప్పుడు నువ్వు అన్న తర్వాత అనిపించింది, ఒక ఇంట్లో అందరూ మంచి వాళ్ళు ఉండి కూడా కన్ఫ్యూజన్ గొడవలు కావచ్చు సారా. ఉట్టిగా అడుగుతున్నా. ఒక ఫ్యామిలీలో 10 మంది ఉండి అందరూ మంచి వాళ్ళు ఉంటారు, ఎవరైనా ఒక తప్పు చేస్తే దేర్ మస్ట్ బి ఎ గుడ్ రీజన్ అనే, నాట్ బ్యాడ్ రీజన్. అంతే. ఓకే, సాయిరామ్ రా నాయన. సాయిరామ్. థ్యాంక్ యూ, అందరికీ థ్యాంక్స్. సాయిరామ్. జస్ట్ టు యాడ్ ఆ పాయింట్ కి, అంటే స్వామి 5th చాప్టర్ లో ఒక పారాగ్రాఫ్ 49 పేజ్ మీరు చెప్తుంటే Swami is saying directly, Dasharatha resolved to supplement the education the boys have received by training them in use of arms. Tarvata, but who can claim to be the teachers of these boys who were already past masters in every field of study? They were only acting the roles of humans and pretending to learn. So Swami is saying Rama knows he is God himself. Lakshmana knows he is divine. Yes. They know everything. Beautiful. Yes. Yes, brother. True. Just to add another. Yeah. Correct. Perfectly. అన్నయ్య, నా క్వశ్చన్ అంటే, ఓకే, ఇప్పుడు స్వామి గేవ్ డిస్క్రిప్షన్, అంటే స్వామి గేవ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కదా. మరి వాట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ రావణ? అంటే వై రావణ హ్యాస్ కమ్? అంటే దేర్ ఇస్ ఎ పర్పస్. ఇప్పుడు కైకేయి వచ్చిందంటే దేర్ ఇస్ ఎ పర్పస్. అంటే మేబీ కంపారిజన్ ఇస్ రాంగ్, బట్ వశిష్ఠుడు దేర్ ఇస్ ఎ పర్పస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు. బట్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రావణ దట్ హీ హస్ దేర్ వెన్ లార్డ్ హస్ ఇన్కార్నేటెడ్? అంతే. అంటే ఆ జయ విజయ స్టోరీ దట్ రావణ హ్యాస్ టు బి కిల్డ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ డివైన్. అంటే మనము అట్లా మనం చెడు అనుకోలేము. అంటే ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్ ఫ్రమ్ ద బిగ్గర్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద సృష్టి, ఈ సృష్టి నడవాలి అంటే ఈ రావణుడు ఉన్నాడు కాబట్టి కొన్ని కోట్ల రాక్షసులు రామునికి అగైనెస్ట్ గా పోరాడగలిగారు. కొన్ని కోట్ల మంది రామునికి తెలుసో తెలియకనో రాముని గురించి తప్పిస్తూ, అంటే ఆయన్ని హేట్ చేస్తూనో, ఆయన మీద అనుమానించో, ఆయన్ని అవమానించో, ఆయనని ఏదో ఒక విధంగా రాముని గురించి తలుస్తూ వచ్చిండ్రు. హ్యాడ్ రావణ నాట్ బీన్ దేర్, ఎస్ ఆయన రావణుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఎన్నో పాపాలైనా, ఎన్నో కష్టాలైనా, ఎన్నో వచ్చింది. కానీ రావణుడు లేకపోతే ఇంత భక్తి ఉండేది కాదు. యు నీడ్ సమ్మన్ టు యాక్ట్ ఎ విలనస్ నేచర్ ఫర్ ద రన్నింగ్ ఆఫ్ దిస్ సృష్టి, ఫర్ ద రన్నింగ్ ఆఫ్ కర్మ. That I think that nature is being the responsibility is taken over by Ravana. So రామాయణానికి ఒక కైండ్ ఆఫ్ మూలం రావణుడు కూడా కదా. 100%. అది చెప్తారు కదా స్వామి, అంటే బ్యూటిఫుల్. 100%. అసలు స్వామి ఒక దగ్గర చెప్తారు, ముగ్గురు లేడీస్ వల్ల మంతర కోపము, మంతర అసూయ, కైక కోపము, శూర్పణక తాపము, ఈ మూడిటి వల్ల రామాయణం నడిచింది. అదేవిధంగా దశరథుని అజ్ఞానము, రావణుని కామము, వశిష్ఠుని జ్ఞానము, ఈ మూడిటి వల్ల రాముడు రామాయణం నడిపించాడు. The reasons. Yes, if you are done with our questions, then we are. Yes, brother. Ramesh brother, please. సరేమన్నా, మీరు ఇప్పుడు అంటే రాముడు చెప్పింది వాళ్ళు చేసుకుంటూ వచ్చారు. అయితే ఈయన 3 పాపాల గురించి చెప్తూ భగవంతుడు చెప్పినది చేయకుంటే అది మహాపాపం అని చెప్పారు కదా. ఇప్పుడు స్వామి మనకి చాలా చెప్తున్నారు కదా, అది ఒకరికి చెప్పినా అందరికి చెప్పినట్టే కదా. స్వామి చెప్పింది చేయకుండా కూడా అది మహాపాపం కింద వస్తుంది. అందుకే నేను చెప్పిన బ్రదర్, స్వామి జనరల్ గా చెప్పింది, డైరెక్ట్ గా చెప్పింది. నీకు రమేష్ అని కళ్ళలోకి చూసి రమేష్ చెయ్యి అని చెప్తే అది అతిక్రమించినవా, దెన్ ఇట్స్ ఏ ప్రాబ్లం. అది గ్రూప్ గా ఉన్నప్పుడు కానీ అందరు కలిసి చెప్తే ఉండదు.
అందుకనే స్వామి భాగ్యసారి చెప్తారు, ఆ పాపం ఉంటది కాబట్టి, ఆ మహాపాపం ఉంటది కాబట్టి జనరల్ గా గ్రూప్ స్వామి చెప్తారు ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఓకే అన్న. సో ఈస్ గివింగ్ యూ లీవే. అరే డైరెక్ట్ చెప్పలేదు, మనకేదో వాడిని క్షమించవచ్చు, అట్లా ఈ సృష్టి క్షమించవచ్చు అని. దట్ లీవే ఈస్ గివింగ్. ఈస్ సచ్ ఎ కంపాషనేట్ పర్సన్. అది స్వామి కళలో వచ్చి చెప్పినా కూడా డైరెక్ట్ చెప్పినట్టేనా అన్న? బ్రదర్ అది నీ నమ్మకం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది బ్రదర్. అంటే స్వామి చెప్పింది నాకేనా కళలో చెప్పింది నిజమా అనేటువంటి ఆ నమ్మకం నీకుంటే డెఫినెట్లీ ఎస్, ఇట్ హ్యాపెన్స్. ఓకే సరే సరే బ్రదర్. ఈ XFF ఐ డోంట్ నో యువర్ నేమ్, సారీ ఇట్స్ నాట్ డిస్ప్లేడ్. సాయిరామ్, అది బై మిస్టేక్ లో నేమ్ పోయిందన్న. సాయివేణు. సాయిరామ్ బ్రదర్, చెప్పండి బ్రదర్. ఒక క్లారిఫికేషన్. స్వామి ఇప్పుడు చెప్పారన్న మీరు మహాపాపం అనేసి, వాటిలో ఒకటి గ్రాటిట్యూడ్ చెప్పకపోవడం లేకపోవడం కూడా పాపమని స్వామికి చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయని నేను విన్నాను. ఇస్తాను. కరెక్ట్ ఎస్. అంటే స్వామి మహాపాపం కాదు కానీ పాపం అది. స్వామి దానికి కృతజ్ఞత వల్ల సూర్యుడు కాంతి కళ్ళలో క్షీణిస్తాడు, అందుకని వాళ్ళ కళ్ళు జనరల్ గా అందులో అవుతారని చెప్పాను స్వామి ఓపెన్ డిస్కోర్స్ లో చెప్పాను స్వామి. ఎస్, కానీ స్వామి డి నాట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ మహాపాపం, అది ఒక పాపం. సూర్యుడు ఒకసారి చెప్పండి. సూర్యుడు అంటే అంధకారం, అంటే సూర్యుడు కృతజ్ఞులకి సూర్యుడు ఆయన తన కాంతిని వాళ్ళ కళ్ళలోంచి క్షీణింపజేస్తాడట. ఓహో. అందుకని వాళ్ళు గుడ్డి వాళ్ళు అయి పుడతారట, గుడ్డి వాళ్ళు అవుతారు ఏదో ఒక టైంలో. సాయిరామ. ఈ స్వామి ఓపెన్ గా డిస్కోర్స్ లో చెప్పింది స్వామి. అన్న అదే వినలేదు నేను, కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఒకసారి క్లారిటీ మీ మంచి పర్ఫెక్ట్ క్లారిటీ ఇచ్చారు నాకు. చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అన్న, ధన్యవాదాలు అన్న. సారీ కొంచెం స్టెప్ అవుట్ అవుతున్నా సార్ సెకండ్ బుక్ కి. అక్కడ ఒక కాంటెక్స్ట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు కుంభకర్ణ సన్స్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ లో చనిపోయి దే రీచ్డ్ ఐ మీన్ హెవెన్స్ అని. అంటే వాళ్ళు రాక్షసులు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు బ్యాటిల్లో రామాతో అగేన్స్ట్ కి ఇది చేసి బ్యాటిల్ చేసి ఇది చనిపోయి వాళ్ళకి ఎట్లా హెవెన్లీ ఇది వచ్చింది. సో బ్రదర్, అయితే ఇక్కడ దెర్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ బ్రదర్. మన డ్రామాలో కూడా దిస్ పాయింట్ ఐ వాంటెడ్ టు మెన్షన్ ఇట్ అండ్ గుడ్ దట్ యు ఆస్క్డ్ మీ దిస్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు దే ఆర్ డూయింగ్ దేర్ డ్యూటీ. It is the part of their duty. That duty is necessary for them to earn their livelihood. It is in fact their responsibility to do the duty. ఆ డ్యూటీ చేయకుండా ఉండడం అది తప్పు, అది కర్మకు విరుద్ధం, అది ధర్మానికి విరుద్ధం. సారీ, ఆ కర్మ ధర్మానికి అవసరం. అందుకని వాళ్ళు డ్యూటీ చేసింది కాబట్టి డ్యూటీ సక్రమంగా చేసిందా లేదా? డ్యూటీ సక్రమంగా చేస్తే దెన్ yes, you are not bound by the results. That Swami says, in fact, that is what is karma siddhanta. Now, are they, when they're doing duty, ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ సీన్లో నేను మనకు మన స్క్రిప్ట్ చదివి స్వామి చెప్పిన స్టోరీ, అంటే స్వామి లాస్ట్కి ఈ శుకుడు ఈ విధంగా అనుభవిస్తాడు పాపం అని చెప్పిన తర్వాత అదేవిధంగా మన స్టోరీ కొంచెం డ్రమటైజ్ చేసి రాష్ట్రం అంతే. అయితే ఒక మంచి వెరీ ఫేమస్ లిరిసిస్ట్ ఆయన చదివి మన స్క్రిప్ట్ మొత్తం పాటలాడడానికి చదివి ఆయన లాస్ట్ సీన్లో తప్పండి అది, ఎందుకంటే మీరు ఫిఫ్త్ సీన్లో రాముడు చెప్తాడు నీ యొక్క ఉద్యోగాన్ని సక్రమంగా నిర్వర్తించడమే రామసేవ అని చెప్తాడు. అది మరి లాస్ట్ సీన్లో శుకుడు అనుభవిస్తున్నాడు కదా, శుకుడికి చెప్తాడు కదా రాముడు, నువ్వు చేసినటువంటి మహాపాపాలు ఏ విధంగా తిరిగి వచ్చినాయి, అట్లనే చెప్పిండు ఆయన ఉద్యోగం చేసినప్పుడే అని. అంటే దానికి ఆన్సర్ నాకు అది ఎప్పటి నుంచో తిరుగుతుంది. నిన్న వెన్ ఐ ప్రేయింగ్ టు సమ్మిట్ స్ట్రక్ మీ, అంటే అది రాసినప్పుడు నాకు ఉండే కానీ ఐ ఫర్గాట్. ఫస్ట్ సీన్లో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద డైలాగ్ వాస్ శుకా సేస్, రావణుడు చెప్తాడు వెళ్ళి చేసిరా, గూఢచర్యం చేసి వాళ్ళ మధ్య విచ్ఛిన్నం చేసిరా అంటాడు. శుకుడు ఏం చెప్తాడు, అంతేకాకుండా నాకు అవకాశం వస్తే రాముని లక్ష్మణుని కూడా వధించి వస్తా అని చెప్తాడు. దానికి విభీషణుడు ఎదురు చెప్తా వధించడం అని చెప్పలేదు రావణుడు. See, when you're doing your duty of fighting against you should do your duty as prescribed. Now,
రాముని వధించడం అది ఆయన ఇష్టం, అది ఆయన పర్సనాలిటీ ట్రైట్, దానికి ఇది అనుభవిస్తుంది. ఇదే విధంగా ఇక్కడ కుంభకర్ణుని యొక్క కొడుకులు వాళ్ళు ఏ విధంగా డ్యూటీ చేసినో మనకు తెలియదు. దే హావ్ డన్ దేర్ డ్యూటీ. Probably they would have done it saying that Ramachandra, we love you Lord, but we have no option, please kill us. Probably they would have done with that sense also. Or they are just doing their duty because we have to fight, we have to protect our king. No malice, no hatred to Rama as a person. I am doing my duty because I have to do my duty. Because they have done so perfectly their duty, they have been given that position of heaven. ఎక్సలెంట్ అన్న. ఈవెన్ కుంభకర్ణ కూడా ఐ మీన్ దీని సన్స్ గురించి చెప్పలే కానీ స్వామి కుంభకర్ణ గురించి ఇట్లానే చెప్పారు, ఇది నా డ్యూటీ బౌండ్ చేస్తున్నాను, విభీషణుని మెచ్చుకొని నువ్వు రాముడి సైడే ఉండు, అదే కరెక్ట్ పాత్ అని అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు కదా స్వామి. కరెక్ట్, ఎస్. సో అంటే దట్ ఈస్ వై రామాయణము ఎందుకు స్కూల్స్ లో చెప్పాలి, కాలేజ్ చెప్పాలి అని స్వామి అంటారు. దిస్ ఇస్ ద రీజన్. ఈచ్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఏ డీప్ రీసెర్చ్ ఎంటిటీ. మనం కరెక్ట్గా చేస్తే కనుక ప్రతి స్టూడెంట్కి ఏ విధంగా తను ఉద్యోగం చేయాలి, ఏ విధంగా జీవించాలి, ఏ విధంగా గౌరవించాలి, ఏ విధంగా బ్రతకాలి అనేటువంటి ఎన్నో సూత్రాలను ఇది మనకు నేర్పుతుంది. ఆ రామాయణం ఒక దగ్గర స్వామి చెప్తారు, ఎప్పుడైతే స్కూళ్ళలో రామాయణం మహాభారతం చెప్పడం ఆపేసినామో అప్పుడే భరత సంతతి దెబ్బతిని చెప్తారు స్వామి. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ నౌ. Yes, brother. So, if any more questions, most welcome. Otherwise, we'll wrap it up. Yes. So, Murli Krishna, brother. Sairam, brother. Sairam, brother. Technically, my doubt is something like now, if are we truly advocating something like Rakshasa Dharma? Like you're saying that Ravana or Kumbhakarna or whosoever it is. Though evil people, they have been doing what they have been taught to be if I am vague about it, but something like we have seen something similar in Mahabharata also, how Duryodhana and his brothers, even after being on the wrong side, they end up in heaven before the Pandavas themselves. Now if we apply that to our humanly life, now, would be practically like, can we advocate the same in the human life too? Like, if there is an evil person, then is that like this guy is being evil only because he's been prescribed to do so, or there is some circumstance behind him that is making operate as and such? And this is just a myth that there is something called as papam and punyam, or good or bad or evil or righteousness. Not when you said evil. Duryodhana being evil, how do you define evil? What makes you say he's evil? Some like his actions, like perhaps towards us, the Pandavas, how he has behaved, or the type of the behavior, the character that reflects. Swami Dharma em cheptarante, action is never wrong. There are, other day I was saying that, like the river, Swami says this, one bund is intention, other bund is result. In between these two is action. What is your result? What is your intention? What is your result? That is what is determining papam or punya. And heaven is not the final. And Swami, ipudu, that is not the final goal in the Lord's eyes. That is just a pit stop in the race. Manam Swami cheptunante, Lord comes down not to tell you how long to stop in that pit stop, but he tells you, he is telling you a way out of that race. Now imagine you are caught up in a race where you have to keep racing. Every time you stop, maybe if you race little faster, you will get maybe 1 minute time, additional time to stop in a pit stop. Yes. Otherwise you keep racing. Punarapi jananam, punarapi maranam, punarapi jananam, punarapi maranam. ఈ జనన మరణాలకి ఒక చిన్న హాల్ట్, మధ్యలో హాల్ట్ హెవెన్. దట్ ఈస్ నాట్ ద ఎండ్, దట్ ఈస్ నాట్ ద గోల్. ఆ చిన్న ప్రివిలేజ్, చిన్న లగ్జరీ ఎందుకు ఇచ్చిండు అంటే వీడు కొంచెం ఉద్యోగం బాగానే చేసిండు కాబట్టి అని. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్? టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ సైకిల్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ డెత్. దట్ ఈస్ వాట్ స్వామి కమ్స్ డౌన్. దట్ ఈస్ వాట్ అవతార్ కమ్స్ డౌన్ టు టెల్ us. నౌ పాపము పుణ్యము ఎక్కడ డిటర్మైన్ చేస్తుంది? పాపమైన పుణ్యమైన, ఇనుప సంఖ్యలైనా బంగారు సంఖ్యలైనా సంఖ్యలే.
పాపమైన పుణ్యమైన అది నిన్ను మళ్ళీ పుట్టిస్తుంది. దీనిలోంచి ఎట్లా బయటపడాలి, అది దట్ ఈస్ వాట్ రామాస్ యాక్షన్స్ టెల్ us. You look at Rama's action, you compare and contrast with Ravana or any other character with Rama, you will see that the intention is dharma, action dharma, and the result is dharma. Only if these three are dharmic, then he'll act, otherwise he'll not act. Okay. So that is what is missed in case of Duryodhana or any others. మన దాంట్లో మనం కూడా అంతే. Yes, understood. Thank you. Yeah, Sairam brother. Yes brother, so we will end this session with a prayer. Om Shanti 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 Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Jai Guru Bhagwan Satya Baba Ji ki Jai. Sairam brothers. Sairam. Sairam, thank you so much.